guys, already in first session we are discussed what are the topics we are going to teach in manual. So come to our today first session. Right. Today we are going to discussing about software terminologies. Software terminologies. Here, for a specific person, we can call it a specific name, right? So the person who is giving that requirements, that person only we are calling as a కస్టమర్ ఆర్ క్లయింట్. అంటే ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏంటంటే రిక్వైర్మెంట్స్ అనేది ఎవరు ఇస్తారో వాటిని మనం ఏమని పిలుస్తాము అని అంటే కస్టమర్ ఆర్ క్లయింట్ అని మనం పిలుచుకుంటాం. సో కస్టమర్ అనేవాడు డైరెక్ట్గా సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీకి రిక్వైర్మెంట్స్ ఇవ్వలేడు. సో అందువల్ల ఏం చేస్తాడు అని అంటే కస్టమర్ అనేవాడు నీ దగ్గర రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నా ఏమున్నా సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీకి ఇవ్వలేడు కాబట్టి మిడిల్లో వన్ ఆఫ్ ద మీడియేటర్ అనేవాడు ఉంటాడు. రైటా? The customer is unable to give the requirements directly to the software company. That's why here we have the one of the mediator called as BA. BA it is nothing but business analyst. Business analyst. So BA is the person who understands the requirements given by the customer. That person only we are calling as the BA. Clear? So customer is giving the requirements, right? Customer is giving the requirements in the form of the documents. So what are the documents means? Those are all the documents we are calling as CRS or DRS documents. These all the documents customer is giving to the BA, and that's why we are telling it as one more point. BA is the bridge between the customer and software company, and also BA is the BA converting CRS or BRS documents converting into SRS or FRS or FS. Means SRS it is nothing but software requirement specifications or functional requirement specifications or functional specifications. And after converting by the BA, then only the BA will give the requirements to the software company. That's why here the major role will be playing as a BA. BA is very important because he is the mediator between the customer and a software company. And once all the requirements given to the software company, then the software company need to work. Right? How the software company is going to be working? In the software company, there are so many persons are working. Not only a manager or team leader or a developer or a testing engineer, so many persons are working at here. So now come to the once all the requirements given to the BA, then the software company need to start the work, right? How they are going to start the work, right? Here the first they can do the design. First they can do the design. Who will design means the design will be done by the one of the person in the software company. That person only we are calling as designer or architect here or senior developer. Okay, this person only is only going to be doing the design. While designing, he need to design in the two ways. One is high level designing and another one is low level designing. Sir, what is meant by high level designing? What is meant by the low level design? Suppose if you want to build one house, at that time మనం ఒక ఇల్లు కట్టాలనుకున్నా ఏం కట్టాలనుకున్నా మనం ఇంటి అవుటర్ సెక్షన్ మాత్రమే కనబడుతుంది కదండి. సేమ్ ఇట్ ఈస్ హై లెవెల్ డిజైన్. ఇట్స్ అప్లికేషన్ యొక్క ఎక్స్టర్నల్గా కనబడేది, ఎక్స్టర్నల్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఆర్ ఎక్స్టర్నల్గా తయారయ్యేది మాత్రమే కనబడుతుంది. అండ్ లో లెవెల్ డిజైనింగ్ ఇట్ విల్ షోస్ ద ఇంటర్నల్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్. ఒక అప్లికేషన్లో ఇంటర్నల్ కొన్ని స్పెసిఫికేషన్స్ ఉంటాయి కదా, అదంతా కనబడిందంతా లో లెవెల్ డిజైనింగ్లో చేస్తారు. సార్ వన్స్ ఈ డిజైనింగ్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత డిజైనర్ అనేవాడు ఏం చేస్తారు సార్? ఫైనల్గా డెవలపర్ ఇస్తాడు. రైటా? సో డెవలపర్ అనేవాడు ఇక్కడ ఏం చేస్తాడు అని అంటే వన్స్ డిజైనింగ్ అంతా కూడా కంప్లీట్ అయిపోతే కదా డిజైనర్ అనేవాడు డెవలపర్ ఇస్తాడు. డెవలపర్ అనేవాడు ఏం చేస్తాడు అంటే ద డెవలపర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు రైట్ ద కోడింగ్ in the form of source code. How you can write the source code? By seeing the designing only, he will write the source code. The developer, he can be develop the application in the two ways.
ఓకేనా. ఈ నీడ్ టు బి డెవలప్ ఇన్ ద ఫ్రంట్ ఎండ్ ఆల్సో అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బ్యాక్ ఎండ్ ఆల్సో. వాడు రాసే ఒక అప్లికేషన్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే తన ఫ్రంట్ ఎండ్లో కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అండ్ అలాగే బ్యాక్ ఎండ్లో కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. ఫ్రంట్ ఎండ్లో ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అని అంటే తన కొన్ని టెక్నాలజీస్ యూజ్ చేస్తాడు. HTML, CSS, జావా స్క్రిప్ట్ అండ్ రియాక్ట్ JS, బూట్ స్ట్రాప్ ఇవన్నీ కూడా ఫ్రంట్ ఎండ్ టెక్నాలజీస్. ఫ్రంట్ ఎండ్ కింద డెవలప్ చేయాలంటే అవన్నీ యూజ్ చేస్తాడు. అదే బ్యాక్ ఎండ్ కింద యూజ్ చేయాలంటే ఏదో ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అయినా యూజ్ చేసుకుంటాడు. జావా ఆర్ పైథాన్ ఆర్ C# ఆర్ రూబీ ఆర్ పెరల్ ఎనీథింగ్ అయినా యూజ్ చేస్తాడు. సార్ వన్స్ అప్లికేషన్ మొత్తం కూడా బిల్డ్ చేశారు. సో ఫైనల్గా మనకు వచ్చేసరికి అవుట్పుట్ అనేది ఏమొస్తుంది? ఫైనల్లీ వీ విల్ గెట్ వన్ సాఫ్ట్వేర్, రైట్? ఫైనల్లీ వీ విల్ గెట్ దట్ వన్ ఆఫ్ ద సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్. సో వన్స్ ఫైనల్గా ఒక సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ అనేది మనకి ఎప్పుడు వస్తుందో అదనేది మనం ఏం చేస్తామంటే డెవలపర్ అనేవాడు టెస్టింగ్ సర్వర్స్లోకి ఇన్స్టాలేషన్ చేస్తారు. సో టెస్టింగ్ అనేవాళ్ళు ఇక్కడ ఏం చేస్తారు అంటే టెస్టింగ్ చేస్తారు. సార్ ఎవరు సార్ టెస్టింగ్ చేస్తారు అని అంటే టెస్ట్ ఇంజనీర్స్ ఆర్ టెస్టర్స్ అని కూడా అంటారండి. సార్ వీళ్ళు ఇక్కడ ఏం టెస్ట్ చేస్తారా? టెస్ట్ ఇంజనీర్స్ అనే వాళ్ళు ఏం టెస్ట్ చేస్తారంటే ఇక్కడ అప్లికేషన్ని, సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ అనేది టెస్ట్ చేస్తారు. సో ఇక్కడ సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ని టెస్ట్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు ఏం సార్ చెక్ చేసుకుంటారు అని అంటే అదంతా అప్లికేషన్ అనేది ప్రాపర్గా వర్క్ అవుతుందా లేదా అండ్ అలాగే అందులో ఏమైనా ఫాల్ట్స్ ఉన్నాయా లేదా. ఆల్రెడీ మనం ఫస్ట్ క్లాస్లో మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ అంటే. ఇక్కడ కూడా అప్లికేషన్లో ఎగ్జాక్ట్గా కస్టమర్ ఇచ్చిన రిక్వైర్మెంట్స్ని అన్నింటిని కూడా మ్యాచ్ అవుతుందా లేదా అని చెప్పేసుకొని తను చెక్ చేసుకుంటాం. సపోజ్ ఒక ఏదైనా మ్యాచ్ కాలేదు అని అంటే అప్పుడు మనం అనేది ఏంటి అంటే డిఫెక్ట్స్. వాట్ ఈజ్ మీన్ బై డిఫెక్ట్స్ మీన్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇంటర్వ్యూలో చాలా ఎక్కువగా అడిగేది డిఫెక్ట్స్ అని అంటే డిఫెక్ట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ మిస్ మ్యాచింగ్ ఇన్ అన్ అప్లికేషన్ విత్ ద రెస్పెక్ట్ టు కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్స్. కస్టమర్ ఇచ్చే రిక్వైర్మెంట్స్ ప్రకారంగా అప్లికేషన్లో అది ప్రాపర్గా వర్క్ అవ్వడం లేదు అంటే అప్పుడు మనం ఏమంటామంటే డిఫెక్ట్స్ అని అంటాం. క్లియరా? సార్ డిఫెక్ట్స్ అనేవి ఎక్కడ దొరుకుతాయి? మనకు అప్లికేషన్లో దొరుకుతాయి. డిఫెక్ట్స్ అనేవి ఎవరు కనిపెడుతున్నారు? టెస్టింగ్. సార్ డిఫెక్ట్స్ అనేవి దొరికాయి కదా, మనకి ఇమీడియట్గా మనం ఏం చేయాలి? ఇమీడియట్గా మనం డెవలపర్కి రేస్ చేయాలి కదా. ఇమీడియట్గా మనము డెవలపర్కి రేస్ చేయాలి. డెవలపర్ అనేవాడు ఏం చేస్తారు ఇక్కడ? సో డెవలపర్ అనేవాడు ఆ డిఫెక్ట్ ఉన్నదా లేదా అని చెక్ చేసేసుకొని అగైన్ ద డెవలపర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఫిక్సింగ్. డెవలపర్ ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత again after fixing the defect again he will give to the test engineer. Again the test engineer he need to do testing. Why sir? Because he don't want to trust to the developer. ఏమో డెవలపర్ నేను ఫిక్స్ చేశానని చెప్పేసి మోసం చేయొచ్చు కదా, అందుకే టెస్ట్ ఇంజనీర్ మళ్ళీ దాన్ని టెస్ట్ చేస్తారు. అంటిల్ కస్టమర్ ఇచ్చే రిక్వైర్మెంట్స్ ప్రతి ఒక్కటి కూడా మ్యాచ్ అయినంత వరకు కూడా ఫిక్స్ చేస్తూనే ఉంటారు. సార్ ఇక్కడ కొన్ని సార్ అప్లికేషన్ మొత్తం కూడా పర్ఫెక్ట్గా ఉంది అప్పుడు మనం ఎవరికి ఇస్తాం సార్ అనేది అప్లికేషన్ అంటే వన్స్ ఎటువంటి డిఫెక్ట్స్ కానీ అప్లికేషన్ చాలా పర్ఫెక్ట్గా వర్క్ అవుతుంది అంటే ఫైనల్గా అప్లికేషన్ అనేది మనం బయటికి మార్కెట్లో రిలీజ్ చేస్తాం. మార్కెట్లో రిలీజ్ చేసిన ఎవరు యూజ్ చేస్తారంటే ఎండ్ యూజర్స్ అంటే పబ్లిక్ పర్సన్స్. ప్రతి ఒక్కరు కూడా మనం ఎవరెవరు యూజ్ చేస్తామో వాళ్ళందరినీ కూడా మనం ఏమంటామంటే ఎండ్ యూజర్స్. క్లియర్? ఆర్ యూజర్స్ అని కూడా అంటారు. A person who uses the application finally, that person only we are calling with the name as a end user. So clear? So ఈ సెషన్లో మనం ఏం తెలుసుకున్నాము? కస్టమర్ని ఏమని ఎవరిని కస్టమర్ అంటాము అండ్ బిఏని ఏమని అంటాము అండ్ అలాగే బిఏ అనేవాడు సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీకి ఎలా ఇస్తున్నాడు, ఏమేమి డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీకి ఇచ్చిన తర్వాత ఎవరు ఫస్ట్ వర్క్ చేస్తున్నారు డిజైనర్, ఆ తర్వాత డిజైనింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేస్తున్నాడు డెవలపింగ్ చేస్తున్నాడు, డెవలపింగ్ అయిపోయిన తర్వాత టెస్టింగ్ ఇస్తున్నాడు. సో టెస్టింగ్ కూడా టెస్టింగ్లో మనం ఏం కనిపెడుతున్నాము డిఫెక్ట్స్ని కనిపెడతాం. డిఫెక్ట్స్ని కనిపెడితే మనం ఏం చేస్తున్నాము ఇమీడియట్గా డెవలపర్కి రేస్ చేసుకొని డెవలపర్ అనేవాడు ఫిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత వెంటనే మళ్ళీ టెస్టింగ్ చేసేసుకొని అప్లికేషన్ అనేది కస్టమర్ ఇచ్చే రిక్వైర్మెంట్స్ ప్రతి ఒక్కటి కూడా మ్యాచ్ అయినంత వరకు చూసుకొని ఆ తర్వాత ఎండ్ యూజర్స్కి ఇస్తున్నాం. సో tomorrow session we will discuss about sir what type of defects we are going to be finding కదా. సో మన డిఫెక్ట్స్ దొరికితే టెస్టింగ్ నేర్కి మనం ఎలా రేస్ చేస్తున్నాం ఇవన్నీ కూడా రేపు సెషన్లో
మనం కంటిన్యూ చేయాలి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.